सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है ही सच। नानक होसी ही सच। बसंत की वार महल पंजवा। हर का नाम ध्याए कै ओहो हरिया पाई। करम लिखन ते पाई है एहो रुत सुहाई। वाण तृण त्रिभवन मौलिया। अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै। लथी सब शाही नानक सिमरै एक नाम। फिर बहुड़ न ताई। पंजे बदे महाबली कर सच्चा टुआ। अपने चरण जपायन विच दयो खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए। नित नवा नरुआ। दिन रैन नाम ध्याएंदा फिर पाए नाम हुआ। जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ। कितो उपजे कह रहा कह माय समावै। जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावै। कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावै। आगम अगोचर साहेबो दूसर लवै ना लावै। सच पूरा गुरु उपदेसिया नानक सुनावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बसंत की वार
महल पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगम्मी अगाध बोध बाणी जिस 22 वारां मौजूद हैं और इन्हां विचों सब तो छोटी वार जो है वो है बसंत की वार, जिहदे 3 पदे हैं और 15 पंक्तियां हैं। इत्थे महल है, महला नहीं। सो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ये वार की बख्शिश करके साडे जीवां दा उद्धार किया। साहिबां ने कल्ली कल्ली गल दे नाल साडे मन नूं समझाउणा कीता है। गुरु साहब ने सानू महीनियां दे नाल, दिनां दे नाल, घड़ियां ते पहरां दे नाल, दिन रात दे नाल, फिर चस्सियां दे नाल, विसियां दे नाल समझाउणा कीता है साडे मन नूं। सो गुरु साहब ने कोई भी छड्डी नहीं गल। जिस तरीके नाल सानू गुरु महाराज ने ज्ञान नहीं दिता, वो साडी वखरी गल है भी असीं अवेसले हाँ, जानते हुए भी अनजान बन बैठते हाँ। ये वार जिहड़ी है सिख कौम दे विच ये महात्म है भी जदों भी कोई कीर्तनिया सिंह सचखंड श्री दरबार साहब या किते भी कीर्तन करता है, माघी वाले दिन तो रह के मतलब कि लोहड़ी तो वाले दिन रात नूं, क्योंकि बसंत जो राग है वो रात का है। सो रात नूं ये आरंभता हुंदी है माघी वाले एक दिन तो पहलों, अते मुहल्ले मुहल्ले वाले दिन तक जिहड़ी है ये सारी वार जो है गाई जाती है। और एक दिन तकीद है कि बसंत राग उन्होंने लगाना होता है रागी सिंह ने। और ये रीत साडे बहुत सारे गुरु घरां विच चलदी है और सानू भी हुक्म है कि असीं भी सारे अपने अपने घरां विच, क्योंकि जे असीं तुसीं पढ़ांगे तो मेरे ख्याल नाल 1.5 या 2 मिनट तो वध समय लगता, 1 या 1.5 मिनट लगता है बड़े प्यार नाल पढ़ी। जे गाइए 3-4 मिनट लग जाते हैं। सो ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ कंठ होनी चाहिए है वार। और ये वार ਦੇ 3 पदे ਹਨ और ਤਿੰਨੇ ही सानू निरंकार ਦੇ ਨਾਲ जोड़ते हैं। बसंत रुत जिहड़ी है ये हिरदे उत्ते बड़ा प्रभाव पाउंदी है, पर किन्हां दे जिन्हां दे मन विच चाह पैदा हुंदा, प्रभु मिलन दा, परमात्मा नूं मिलन दा, खिड़न दा चाह पैदा हुंदा। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। और साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गायन करते हैं। आपां पहले इहदे अखरी अर्थ जिहड़े हन वो लेने हाँ, फिर जितना समा सतगुर ने बख्शिश की भाव अर्थ जिद्दां सतगुर करवाणगे, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है वो अर्थां दी मोहताज नहीं। गुरबाणी दे अर्थ जे करने होंदे तो पातशाह नाल लिख देंदे। असल च गुरबाणी जिहड़ी है ਉਹਦੇ अर्थ अवस्था मुताबक, हालात मुताबक, तुहाडी श्रद्धा ते भावना मुताबक होने हैं। हाँ, विचार हर कोई दे सकता है, क्योंकि विचार जिहड़ी है वो परमात्मा ने सानू जिन्नी जिन्नी बुद्धि दी है, जिन्ना जिन्ना साडा प्यार है, भरोसा है, जिद्दां दी साडी पढ़ाई है, जिद्दां दी साडी संगत है, उदां दी विचार आनी। ठीक है ना। भाई सुथरा शाह जी कहते केते लै लै मुकर पाए, कि ऐसे भी हन कहते मारे कहते हैं भी लै लै मुकर जाओ, क्योंकि उन्दी गुरु महाराज ने भाई सुथरा शाह जी ने सानू सिखाया सी भी किते बाणी दे अर्थ इदां ना लै ले। सो हमेशा ही 2 पंक्तियां दी जिहड़ी है ना
ਉਹ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤੇ ਜਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ, ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਟ ਘਟ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਪੁਰਾਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁਚੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੁੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਖਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖੰਤੈ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਾ ਨਾ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁੱਤ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਜੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖੰਤੈ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਣ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੀ ਭਉਣ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਣ ਕੰਡੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਮੌਲ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ। ਸ਼ਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਕ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਥੇਗੀ? ਮਿਲ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ। ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਹਿੰਦੀ ਪਾਠ्य ਪੁਸਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ। ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੀ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਕਿ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ,
मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हरजी तेरा नाल है, गुरमति रंग मान। सो मिल साधु सुख उपजै, लत्थी सब शाही। ये शाही जिहड़ी सी ना, मैं ते मेरी दी, मैं मेरा घर, मेरी पढ़ाई, मेरा ज्ञान, मेरी वोटी, मेरा बच्चे, मेरा मेरा मेरा, ये कालख जिहड़ी सी ना मैं दी, ये कदों लथनी सी? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੋਲਿਆ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੋਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਸ਼ਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਖ ਲੱਥ ਗਈ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਅਮਲ ਲੱਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆ ਸ਼ਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਥੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੁਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਇਲਾ। ਸੋ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮਦਾਇਕ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਬੰਨ ਲਏਗਾ। ਹਾਥੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ, ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਟੋਆ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ, ਕਿਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ, ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਖੜੋਆ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰੋਗ ਸੀ ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਉਹ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਇਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਵ, ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰੋਗ। ਨਿਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਬੂ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਵਨੇ ਮਹਿ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ।
ज्योति में जोत रल जाए। कनिक कटिक जल तरंग जैसा, मैं कहते ना मोहि तोही 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 मोही मोही तोही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। जिदा सोने तो गहने बनते ने, बाद जो वापस जे गाल ढाल दईए प्यूर फिर सोना बन जाता। पानी चो तरंगा निकलदियां ने, फिर वापस तरंगा पानी विच समा जांदियां ने, लगदियां वक्रियां ने पर उहदे विच समा जांदियां ने। ये बड़ा जरूरी है आपां नूं रोजाना जिहड़ी बसंत की वार गायन करनी घट घट 2 महीने, और सब नूं कंठ होनी चाहिए, हर माई भाई नूं, संसार के हर जीव नूं। रोग सोग सब मिट गए नित नवां नरोआ, दिन रहन नाम ध्यान दा फिर पाए नाम होवा। फिर मौत आत्मक मौते कदी नहीं मरता, सरीरक मौत ਉਹਨੂੰ मौत नहीं ਰਹਿੰਦੀ, क्योंकि की ਹੁੰਦਾ है महाराज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਸਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਿਤਾ का जन्म के जाने पूत, कितो उपजे कह रहे हैं कि मैं जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे। हाँ कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे। वाहिगुरू ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਭ, ਉਹ ਅਗਮ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਖਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਗਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਲਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਸੋ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਿਤ ਭਗਤ ਕਰ ਆਰੰਭ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਣਾ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਅਨੰਦ ਘਣਾ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂਰੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਏਕਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਨਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਏਕਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਿਮਰੋਜ਼ਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 5th। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਦਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई, करम लिखन ते पाइए ए रुत सुहाई। वन त्रिन त्रिभुवन मोल्या अमृत फल पाए, मिल साधु सुखी उपजै लथी सब छाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुर न ताई। पंजे वदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण च पायन विच देओ खड़ोआ। रोग शोक सब मिट गए नित नवा निरोआ, दिन रैन नाम ध्याए दा फिर पाए ना मोआ। जिस दे उपजया नानका सोई फिर हुआ, किथों उपजे कह रहे कह माय समावे। जी जन सब कसम के कौन कीमत पावे, कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे। अगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह जी वाह, बहुत आनंद। वाहिगुरु बड़ी बख्शिश, शाबाश। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੌਰ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼।
ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਸਟ ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ knowledge ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 250-300 ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਰਕਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੜਾ? ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ? ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਡੇਟ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਗਏ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਮਿਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। करते हाँ मेरप्रीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ कराओ जी दर्शन। बसंत की वार तुसीं सुनाओगे सानू? हाँ जी हाँ जी सुनाओ फिर बड़े प्यार दे नाल। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का नाम ते एक है, हो हरिया पाई, परम खंता पाई है, एह रुत सुहाई, वन तीर्थ पावन मोलिया, अमृत फल पाई, मैं साधु सुख उपजा, लुथी सब छाई, नानक सिमरा एक न फिर परमताई, पंजे पुद महाबली कर सचाट हुआ, अपने चरण पायन विच देख रोआ, रोग शोक सब मिट गए, मन रोआ, नाम ते आंदा पायना मुआ, जिससे उपजे नानक का सोई फिर हुआ। किथों उपजे के समावे जी जन सब खसम के मन की मता, कहते हैं सुनने से पग सोवे। अगम गोचर साहिब को दूसरे लगाना है, सच पूरे गुरु उपदेश सुनावे, सच पूरे गुरु उपदेश नानक सुनावे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, चढ़ती कला, सच्चे पातशाह जी की कृपा। ठीक है जी, हुण 4:40 हो गए ने ते मेरे ख्याल नाल ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗਿਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? 5 ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾਨਾਮਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ? ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਅਵਲੀਨ ਕੋ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣਾਓ। बसंत की वार महल पंजवा, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ध्याय के हो ना पाई, करम लिखन ते पाए और तुसाई, वर्ण त्रिन त्रिपुण मोल्या अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजै लथी सच्चाई, नानक सिमरा एक नाम फिर बोलना ताई। पंजे बदे महाबली का सच्चा टोआ, अपने सिर जपान विच दियो खड़ोआ। रोग सोग सा मिट गए नित नवा नरोआ, जिने रह नाम ध्याए दा फिर पाए ना मोआ। जिसते उपजै नानका सोई फिर होआ, किथों उपजै कह रहे कह माए समावे। जी जंद सब खसम कह कौन कीमत पावे, कहन ध्यान सुनाने से भगत सुहावे। अगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे, सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਅਵਲੀਨ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾਨਾਮਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 4th। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਹੋਏ 4th ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 266। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 266। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? 266। 266। ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ 15 ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? 15 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਵਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਲਾਸ। ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਟਿੱਡੇ ਟਿੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਸਿਰਜਨ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।